पावन शब्द धन गुरु अमरदास जी का बख्शिश किया होया, जिस दियां विचारां आप संगतां ने सरवण करनियां हन। सोही रागनी दी वार 9वीं पौड़ी का ये पहला सलोक है। धन गुरु अमरदास जी फरमान करते हैं, कामन तो शिकार कर जा पहला कंत मनाए। कामन जिग्यासू नूं आखिया जाता है, कंत उस प्रभु परमात्मा नूं अकाल पुरख वैगुरु नूं आखे। तो शिकार कर, शिकार बारी देख नूं आख्या जाता है। जो साडा बारी विखावा है उसनूं शिंगार आख्या जाता है। शिंगार जिहड़ा ये मनुख इस करके करता है कि उसकी बाहरी दिख तो उसका व्यक्तिगत जीवन है जिहड़ा उसकी पहचान हो सके। मनुख बड़े सोहने वस्त्र धारण करता है, गहने गट्टे अमोलक जिहड़े ने वो पाए हुए ने, ते उनका व्यक्तिगत जीवन है जिहड़ा बड़ा अमीर है, क्योंकि उसने अमीर मनुख वाला लिबास धारण किया है। अमोलक गहने गट्टे सोने आदि ते उसने धारण किए ने। इसे तरह अध्यात्मक दी दुनिया दे विच बाहरी लिबास है जिहड़ा वो भी व्यक्तिगत दिख नूं प्रगट करता है। किसी दे कंन दे विच मुंदरां पाईयां होण, गोदड़ी पाई होवे ते असीं कह सकते हैं ये जोगी है। इसे तरह किसी ने कुपीन धारण की होवे ते असी कह सकते हैं ये साध है, साधना करने वाला है। इसी तरह 5 ककारां दा धारनी होवे ते असी कह सकते हैं इसका व्यक्तिगत जीवन है जिहड़ा ये गुरसिੱਖੀ वाला है। पर इत्थे धन गुरु महाराज जी सच्चे सतगुर सानू कुछ होर ही आख रहे ने। कामन तो शिकार कर, ये बाहरी देखे ना जिहड़ी ये बाद दे विच कर। जा पहला कंत मनाए, पहलू अपना प्रभु परमात्मा जिहड़ा उहनूं मनाउणा कर। सो कहण तो भाव ये है भी वेख गुरमुख प्यारिया, जे तू बाहरी दिख बनाउण लगा ना, बाहरी लिबास धारण करन लगा है ते ਉਹ ना होवे भी बाहरी लिबास दा तू धारण कर ले ते अंदरों सखना ते थोथा रह जावें। बाहरी लिबास धारण तो पहला घट तो घट तू अपने अंदर दी झात मार ला भी तू इस मार्ग ते तुर सकेगा। ये मार्ग है जिहड़ा ये अत कठिन मार्ग है, इस दियां कठिनाइयां नूं तू सहार सकेगा। जे तां तू सहार लेंगा ते फिर तेनों हक है ये बाहरी लिबास धारण करके उस प्रभु परमात्मा सच्चे सतगुर दे मार्ग ते तुर के ते उस नूं मनाउण दा। इस तरह दे होर भी कई शब्द ने धन गुरबाणी दे अंदर आउंदे ने। धन गुरु अर्जन देव जी का भी श्लोक है। गुरु अर्जन देव जी उस श्लोक के अंदर दर्ज करते ने, पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस, हो सबना की रेणका तो आओ हमारे पास। भाई फिर साडे कोल आई तू गुरसिख बनने वास्ते। पहला मरण कबूल, पहला ना तू मरना कबूल कर ला। ये मरना की है? ये शरीर करके नहीं मरना, ये बड़ा औखा मरना है। ये औखा इस करके है कि कोई निंदिया करी जाता है ते अपना की लैंदा कर लैंदे, जे कोई जस करी जाता है, वडियाई करी जाता है ते करी जाते, अपना की करी जाते। सो इतनी जिहड़ी अंदर दी अवस्था जां इस तरह का अंदर सुभाव बना लेना,
इस मरण नूं गुरु महाराज जी ने मरना आखिया है। पहला मरण कबूल, पहलू ये कबूल ला भी तू दुनिया दे अंदर इस तरह रवेगा जिवें कोई मरिया मनुख हुंदा है, उनकी लोथ है, वो लोथ दी हुण कोई निंदिया करे, लोथ नूं भावें कोई वडियाई जावे, हुण मरे मनुख दीयां कोई सिफतां करी जावे ते उहनूं विचारे नूं किहड़ा पता लगना भी मेरी कोई वडियाई करदा है। जिवें आपां बैठे हाँ, अपनी कोई वडियाई करे ना ते आपां उत्तों वाली दा भावें कह दईए भाई तू साडी वडियाई कर रहे हैं, असीं इन्ने जोगे तां है नहीं, अंदरों बड़े खुश हुंदे हां। असीं अंदरों इस करके खुश हुंदे हां भी साडी वडियाई कर रही है, अंदरों साडी चाहना यही हुंदी भी ये वडियाई करे ते होर करे, उत्तों उत्तों थापड़दे हां थोड़ा थोड़ा भी तू ना कर, असीं इतने जोगे नहीं। इस तरह जे कोई निंदिया करे ते उसका भी वेखण वाले नूं पता लग जांदा, साडे मत्थे ते त्रिउड़ियां पै जांदियां ने, उत्तों वाली दा असीं भावें कह दईए भई कोई गल नहीं जे तू साडी निंदिया ते करी जा, पर अंदर जिहड़ा साडा वो झुलसिया जांदा है, अंदर नूं बड़ी तकलीफ हुंदी है, क्योंकि असीं अजे मुरदे नहीं होए, असीं अजे मरे नहीं हैगे। जिवें मुर्दा हुंदा है उहदे ते इस तरह का कोई असर नहीं हुंदा, भावें कोई उसकी वडियाई करे ते भावें कोई उसकी निंदिया करे। इस मरण नूं धन गुरु अर्जन देव जी ने मरण आख्या। पहला मरण कबूल, पहलू तेनों ये गल कबूल करनी पैगी भी तू इस समाज के अंदर जो जी रहा है ना, जो चल रहा है, जो विचर रहा है, तू इस तरह का सुभाव बना ला जिवें मरे हुए मनुख दा हुंदा है। जीवन की छड़ आस, ते दूजी गल ये है तू आस छड़ देनी है। जिवें कोई अपनी धी ते आस रखदा है मैनू बुढ़ेपे दे विच ये सहारा देवेगी, कोई पुत्र ते आस रखदा है मैनू ये सहारा देवेगा, कोई होर किसी तरह की आस दे नाल जिउंदा। आसां अणक प्रकार दीयां ने, 1 2 4 प्रकार दीयां आसां हुण तां मैं गिण के दस दियां। साडा जीवन है जिहड़ा संसार है वो आसां दे नाल ही भरिया है। फिर गुरु जी ने आख्या आस रखनी है ते एक निरंकार ते तर जीरे, एक टेक तू, एक टेक, इको ही आस है, इको ही आसरा है, उस ते आस रखनी है। बाकी सारियां आसां जेहड़ियां ने ना वो तू छड्ड दे। ते साडियां आसां किस तरह दीयां ने, असीं कदी पीर कोले जाके उहनूं मनाउण लग जन्ने आ भी साडी आस पूरी हो जावे, किते होर किसी बूबने कोले पखंडी कोले चले जाने आ भी साडी आस पूरी हो जावे। इस तरह आसां नहीं पूरियां हुंदियां। आसां पूरियां करन वाला आप धन गुरु ग्रंथ साहिब जी है, वो अकाल पुरख वाहिगुरू है जिसदी ये बाणी है। सो इस तरह बाकी जिहड़ियां आसां ने उला के एक आस वाला हो जा। पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, ते तीजी गल गुरु जी ने आख्या हो सबना की रेण का। हुण सारियां दी रेण किवें बनना है, सारियां तो अपने आप नूं माड़ा समझना जिहड़ा यही रेन होना है। हो सबना की रेन का, सारियां नूं अपने तो चंगा समझना है ते आप सब तो अपने आप नूं माड़ा समझना है। ये सारियां दी चरण रेन होनी है, इनू रेन का आखिए हो सबना की रेन का। जे तू ये 3 शर्तां मंजूर कर सकदा है, कबूल कर सकदा है, तेनू ये 3 शर्तां प्रवान ने, तो आओ हमारे पास, फिर तू साडा गुरसिख हो सकदा है ते साडे कोल तेनू आउण दा हक है, तू दावे नाल साडे पास आ सकदा है। सो धन गुरु अमरदास जी सच्चे सतगुरु ने अज दे पावन श्लोक दे अंदर भी इस तरह सानू दस्सिया है। कामन तो शिंगार कर हे जग्यासु, पहलू ना तू जिहड़ा शिंगार करन लगा है ना, वो शिंगार करन तो पहला अपने अंदर नूं चंगी तरह वेख ला, परख ला, जा पहला कंत मनाए कि तू उस प्रभु परमात्मा नूं मना लेंगा। ये गल तेरे अंदर पहलू होनी चाहिए, क्योंकि विराग जिहड़ा ये विद्वानां ने 3 प्रकार का मन्निया। एक है शेर विराग, दूजा है घोड़ा विराग, ते तीजा है गधा विराग। गधा जे घर दे विचों खुल जावे ना, जिवें कोई पशु साडे घरों खुल जांदा ते फिर वो बाहर नूं भज्जण लग जांदा है, जिवें गधा घर दे विचों जे खुल जावे ना ते वो रूड़ियां ते लेट लूट के इधर उधरों चर के ते शाम नूं आपे घरे आ जांदा है। ते घोड़ा जिहड़ा ये जे किले तो खुल जे ते वापस नहीं आउंदा, इनू फिर लैके आउणा पैंदा है, ये आ जांदा है। ते तीजा जिहड़ा शेर विराग,
ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੰਗ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਣਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਲੇਟ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਵੇਂ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਫਿਰ ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗਧਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਲਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੋਂ ਲੇਟ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਰਾਗ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਾਗ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਗਧਾ ਵਿਰਾਗ ਆਖੀਏ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜਾ ਵਿਰਾਗ ਆਖੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਦੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਲੱਭਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਤੇਰੀ ਧੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਰਾਗ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਰਾਗ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ 2-4-10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਵਿਰਾਗ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਕੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਤ ਮਨਾਏ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਕਰ, ਤੋ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਿਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਕਾਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਕਈ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੰਜੀ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿੱਲੀ ਆਦਿਕ ਤੇ ਟੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਛਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਜਾਂ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਬਲਾਮਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਕਈਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਤ ਮਨਾਏ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਾਮਣ ਤੋਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਭਾਈ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਕਰ। ਮਤ ਸੀਜੈ ਕੰਤ ਨ ਆਵਈ ਏਵੈ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਮਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮਨਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਸੇਜ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਆਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੇਚਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਦੋਹਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਇਸ ਖੁਆਇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਕਰ। ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਾ। ਭਾਵ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੇ,
ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਇਹੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਤ ਸੇਜੇ ਕੰਤ ਨਾ ਆਵੀ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਲਿਬਾਸ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਬਾਕੀ ਕਾਰੋ ਵਿਹਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ, ਐਵੇਂ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਮਣ ਪਿਰ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਤੋ ਬਣਿਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਤੁਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਗਿਆਸੂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮਨ ਮੰਨਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਨ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਮਨ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਮਨ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੀਆ ਤੋ ਪਰਵਾਨ ਹੈ ਜਾ ਸੋ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਬਾਸ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਲਿਬਾਸ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਕੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਬਾਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੁ ਧਰੇ ਪਿਆਰ, ਜੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਇਸ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਜੋ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਸੀ, ਤਾਂਘ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਭਉ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੰਬੋਲ ਰਸ ਭੋਜਨ ਭਾਉ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਡਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਣਾ ਪਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਨਾਥ ਹੈ, ਇਹ ਜੋਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਪੀਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਤਪਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਪਸਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੀ ਦੇਖੇ ਨਾ ਇਹ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਵਾੜ ਕਰ ਦਈਏ ਖੇਤ ਨੂੰ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਾੜ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਏ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਬੀਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾੜ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਵਾੜ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਮੋਹੜਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਕਿਤਨੀ ਖੇਚਲਾ ਹੋਈ ਹੈ ਵਾੜ ਕਰਨ ਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬੀਜਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਖੇਤ ਸਖਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾੜ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਵਾੜ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੀਜਾਂਗੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲਿਬਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਾੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਇਹ ਵਾੜ ਹੈ ਜਿਨੇ ਇਸ ਵਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ
ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ, ਵਕਾਰ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੀਜਣਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਲੈ ਲੇਗਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ। ਜਿਹਨੇ ਕੱਲੀ ਵਾੜ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸੱਖ ਨਾ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾੜ ਕਾਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਭਉ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਭਉ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਡਰ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਹਰ ਵਕਤ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਹਰ ਵਕਤ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ? ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹਾਸਰਸ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਸਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਮੱਕੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। 3 ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਤੇ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਹੁਣ ਤੂੰ 2 ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਪੀਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦਿਓ ਜਵਾਬ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਆਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਮਖੌਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਭਉ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਤੰਬੋਲ ਰਸ, ਇਹ ਤੰਬੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਇਹ ਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਰਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬੋਲ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ, ਪਾਣ ਦੇ ਬੀੜੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ, ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਭਾਵ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਭੋਜਨ ਭਾਉ ਕਰੇ, ਭਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ 3 ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਰਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ। ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁਡੋਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਡਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨਾ। ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਔਖਾ ਜੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੇਚਲਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇਧਰੋਂ ਘੜੀ ਘੂਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਉ। ਸੁਣ ਲਏ, ਆ ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਮੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਉ। ਹੁਣ ਭਾਵਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਇਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵਨਾ ਕਿੱਥੇ ਜੰਮੇਗੀ? ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜੰਮੇਗੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ, ਬੀਜ ਦੇ ਉੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੂ ਵਾਹਣ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਦਾਣਾ ਵਿਚਾਰਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਢੰਗੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਜੇ ਢੰਗੂਰ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਕੜ ਕੇ ਜਾਂ ਸੁੱਕ ਕੇ ਜਾਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਭਾਵਨਾ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਉ। ਇਹਨੂੰ ਭਉ ਆਖ ਲਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਆਖ ਲਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲੱਗੇ। ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਫਸੀ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬੋਲਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ।
ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਮੰਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਆਖਿਆ ਸੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਅੜ ਗਈ? ਗੱਲ ਅੜ ਗਈ ਹੈ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਸੁਭਾਅ, ਉਹੀ ਆਦਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ? ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਤਰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਖੇਤ ਦਾ, ਤੇ ਦਾਣੇ ਸੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਹਣ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਮੁੰਨੀ ਲੰਘੀ ਹੈ ਦਾਣੇ ਸੱਟਦੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਨੂੰ ਪਾੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਣ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਦਾਣਾ ਉਗਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਢੰਗੂਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਬਲ ਕੇ ਜਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਢੰਗੂਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਲਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਵੇਂ ਸੁੱਕੇ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਭੋਜਨ ਭਾਉ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਗ ਲੱਗਣੇ ਹਨ ਜੀ। ਤਨ ਮਨ ਸੰਪੇ ਕੰਤ ਕੋ ਤਉ ਨਾਨਕ ਭੋਗ ਕਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੂ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੁਖ ਰੂਪ ਨੂੰ ਭੋਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਕਾਜਲ ਫੂਲ ਤੰਬੋਲ ਰਸ ਲੈ ਧਨ ਕੀਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਏ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤਿੱਖੀ ਏ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖ ਰਿਹਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ? ਕਾਜਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੰਬੋਲ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਐਸੀ ਲੈ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਲੈ ਧਨ ਕੀਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਜਨਾ ਬਣਾ ਲਿਓ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਹਾਜਮਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਡਾ ਹਾਜਮਾ ਚੰਗਾ ਬਣੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਜਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸੁਰਮਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੰਬੋਲ ਰਸ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਦਾਤਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਦਾਤਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕੋੜੇ ਜੇ ਇੱਕ ਛਿੱਲੜ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮਾਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੱਬਦੀਆਂ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਤੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਾਲੀ ਬੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਓ, ਉਹ ਦੱਸਣਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੁੱਲ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦੀ ਏ, ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ, ਕੜਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ, ਕੰਘਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਬਣੇਗੀ? ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਭਾਵ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਨਾ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਬਣਨ ਦੀ, ਉਵੇਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਬਣਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਖੇਚਲਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਲੱਗੇ। ਕਾਜਲ ਤੰਬੋਲ ਰਸ ਲੈ ਤਨ ਕੀਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕਾਜਲ ਫੂਲ ਵੀ ਆਖੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਫੂਲ ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਸੱਗੀ ਫੁੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਵੀ ਮਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਜਲ ਫੂਲ ਤੰਬੋਲ ਰਸ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਲੈ ਤਨ ਕੀਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਤੀਵਰਤਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਏ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤੀਵਰਤਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਤੀਵਰਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਈਏ। ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਾਂਗ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋਥੇ ਤੇ ਸਖਣੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੇਜੈ ਕੰਤ ਨ ਆਇਓ ਏਵੈ ਭਇਆ ਬਿਕਾਰ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਮੁੱਲ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲਏ। ਸੇਜੇ ਕੰਤ ਨ ਆਇਓ, ਇਹਦਾ ਪਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਮੰਜੇ ਤੇ, ਐਵੇਂ ਭਇਆ ਵਕਾਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਕਾਰ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੇਜੇ ਕੰਤ ਨਾ ਆਇਓ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਸੇਜ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਐਵੇਂ ਭਇਆ ਵਕਾਰ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਧਨ ਪਿਰ ਇਹ ਨ ਆਖੀਅਨ ਬਹਿਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ ਜੀ। ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਇ ਮੂਰਤੀ ਧਨ ਪਿਰ ਕਹੀਐ ਸੋਏ। ਹੁਣ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਰੇੜ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ, ਭਾਵ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋਈਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋਤ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋਤ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਦੋ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਰੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਭਾਈ ਦੋਵੇਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਧਨ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਸੋਏ, ਇਹਨੂੰ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹਾਸਾ ਖੇਡ ਥੋੜੀ ਏ, ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਰਲ ਜੇਗੀ। ਇੱਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ ਧਨ ਪਿਰ ਕਹੀਏ ਸੋਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੋ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧਨ ਪਿਰ ਕਹੀਏ ਸੋਈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਉਪਰੰਤ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਈਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਪਦਵੀ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਣਾ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲੱਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਹੈਗੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਉਹ ਪਦਵੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਸੀ,
ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੁੱਧੂ ਤੇਰਾ ਆਵਾ ਕੱਚਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਕੱਚੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੱਕੇਗਾ, ਇਹ ਕੱਚੇ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪਦਵੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸੇਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਖੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਇਹਨੂੰ ਪਦਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਦਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਪੌੜੀ 9ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਪੌੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਗੇ, ਆਪ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਧਨ ਪਿਰ